Continue the next lesson. Unit 6 Early revolts against the British rule in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் முதல்ல இந்த அவங்கள எதிர்த்தவங்க தொடக்க காலத்தில் அதை பற்றி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம். ஆஃப்டர் டிஃபீட்டிங் த French and their Indian allies in the three Carnatic Wars, Britishers waged war against the French occupation. Before British came to India, France came to India. French, Dutch, likewise many Europeans came to India. But after British came to India, they all waged war against these people. And with the French people, they waged three Carnatic Wars. Carnatic Wars, you might have studied in 8th standard 3 Carnatic Wars. The East India Company began to consolidate all the three Carnatic Wars. The France was defeated, and the East India Company began to consolidate and extend its power and influence in India. However, local kings and feudal chieftains, சின்ன குறுநில மன்னர்கள், local kings, resisted this. இதை எதுக்குறாங்க, பிரிட்டிஷ்காரனோட ஆட்சியை எதுக்குறாங்க. The first resistance to East India Company's territorial aggrandizement. What do you mean by aggrandizement? Extension. அப்படியே என்ன செய்கிறாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க. சண்டை போட்டு இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் எல்லாம் அடித்து டிஃபீட் பண்ணி. அக்ராண்டைஸ்மெண்ட் வாஸ் ஃப்ரம் புலித்தேவர். அண்டர்லைன் த ஃபர்ஸ்ட் தமிழன் புலித்தேவர் ஆஃப் நெற்கட்டும் சேவல். இட்ஸ் த நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ் இன் திருநெல்வேலி. This was followed by other chieftains in Tamil Nadu, such as Velu Nachiyar. After Pulitevar, Velu Nachiyar, Veerapandiya Kattapomman, Marudu brothers, Dheeran Chinnamalai. Likewise, these people are called as Palayakkarargal. What do you mean by Palayams? The Palayam அப்படின்றத வந்து Britishers pronounced Polygas. This Palayam came into existence by விஸ்வநாத நாயக்கர். மதுரையை ஆண்ட நாயக்கர்களில் விஸ்வநாதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் என்ன செய்கிறாரு, இந்த முறையை யூஸ் பண்ணார் ஃபஸ்ட் டைம். இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டை ஆண்ட காக்கத்தியர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. போரில் வந்து யாராவது வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க, இல்லை போரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வார் டைம்லலாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் பணிபுரிகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஏரியாவை கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பாளையம். தட் கேன் பி ரூல்டு பை மிலிட்ரி ஏரியா இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது டெரிட்டோரியல் பிளேசஸாக கூட இருக்கலாம். பாளையம், இந்த பாளையத்தை ஆளக்கூடியவங்க தான் யார், பாளையக்காரர்கள். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் பாளையக்காரஸ்? வி வில் ஸ்டடி தட். மிலிட்ரி, இந்த ரூலிங், கலெக்டிங் taxes, likewise many work they will do, these polygars. So what happened? Feudal chieftains, Tirunelveli. This was followed by other chieftains in Tamil country such as Velu Nachiyar, Veerapandiya Kattapomman, Marudu brothers and Dheeran Chinnamalai, known as the Palayakkaras, was the culmination of which was Velur revolt of 1806. இதனுடைய ஒரு இதுதான் வந்து விளைவு தான் என்னது, வேலூரில் 1806 ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்தது. This early resistance to British rule in Tamil Nadu is dealt with in this lesson. We are going to study in this lesson. Resistance of regional powers against the British. The word Palayam means a domain, a military camp or a little kingdom. பாளையம் மீன்ஸ் சொன்னா ஒரு அது மேபி மிலிட்ரி கேம்பாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கிங்டமாக இருக்கலாம். பாளையக்காரஸ் ஆர் பாலிகாஸ் இஸ் ஹவு த பிரிட்டிஷ் ரெஃபர்டு. இவங்கள பாளையக்காரர்களை பிரிட்டிஷ்காரர் எப்படி கூப்பிட்டான், பாலிகாஸ். இன் தமிழ் refers to the holders of a little kingdom as a feudatory to a greater sovereign. Under this system, Palayam was given for valuable military services rendered by any individual. யாராவது தனி ஒரு ஆள் என்ன செய்யலாம், அந்த பாளையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக அவர் ரூல் பண்ணலாம், மிலிட்ரி சர்வீசஸ் பண்ணலாம். தென் அண்டர் that this type of Palayakara system was introduced during the rule of Prataparutra of Warangal in the Kakatiya kingdom. காக்கத்தியா அரசாணையில் வாரங்களில் ரூல் பண்ண பிரதாப ருத்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அதை அப்புறம் நம்ம மதுரையில் நாயக்கர்
விஸ்வநாத நாயக்கர் அதை ஃபாலோ பண்ணார். த சிஸ்டம் வாஸ் புட் இன் பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு பை விஸ்வநாத நாயக்கா வென் ஹீ பிகேம் த நாயக் ரூலர் ஆஃப் மதுரை இன் 1529 with the support of his minister ஆரியநாதர். ட்ரெடிஷ்னலி தேர் வேர் சப்போஸ் டு பி 72 பரம்பரையாக 72 பாளையக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க. The Palayakaras were free to collect. What are the duties of a Palayakarar? Free to collect revenue, administer the territory, underline, settle disputes and maintain law and order. Their police duties were known as Padikaval. So what do you mean by Padikaval or ஊர்காவல் அப்படின்னா போலீஸ்காரங்களை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள போலீஸ்காரங்க படிக்காவல் ஆர் ஊர்காவல், அரசு காவல். On many occasions, the Palayakaras helped the Nayak rulers to restore the kingdom to them. The personal relationship and an understanding between the king and the Palayakaras made the system to last for about 200 years. 200 வருஷங்களா இந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில். From the Nayaks of Madurai until take over these territories by the Britishers. Okay, now. Next, eastern and western Palayams. They divided the Palayams into two, eastern Palayam and the western Palayam. Among the 72 total Palayams, how many Palayams? 72, underline. Palayakarar created by the Nayak rulers, there were two blocks, namely prominent eastern and the western Palayams. The eastern namely the prominent eastern and the western Palayam. Eastern Palayams were Satur, underline. What are the eastern Palayams? Satur, Nagalapuram, Ettayapuram and Panchalanguruchi. And the prominent western Palayams were Uthumalai, Talavankotai, Naduvakuruchi, Singambatti, Setur. இவ்வளவு வெஸ்டர்ன் பாளையம். மேலே இருக்கிறது ஈஸ்டர்ன் பாளையம். பாளையக்காரஸ் revolt. They started revolt in 1755. In March 1755, Mahfuz Khan, he was the brother of Nawab of Arcot. Mahfuz Khan, underline, Nawab of Arcot, was sent with a contingent of the company army under Colonel Heran to Tirunelveli. யார் மஃபஸ் கானை திருநெல்வேலிக்கு அனுப்புகிறாங்க. யார் அனுப்புறது? ஹரன், அதாவது கம்பெனி ஆர்மி கண்டிஜென்ட், ஒரு அமைப்பு, ஒரு பெரிய படை அனுப்புகிறாங்க. ஹெரான் தலைமையில் ஹெரான் அனுப்புகிறாரு. மதுரை ஈஸிலி ஃபில் இன்டு தேர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஆர்மிகிட்ட மதுரை இழந்துட்டாங்க, தோத்துட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. Then thereafter Colonel Heran was urged to deal with Pulithevar as he continued to defy the authority of the company. என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க, கம்பெனிக்கு நீ என்ன செய்யணும், கீழே தான் இருக்கணும், ஒபே பண்ணணும், கம்பெனி என்னெல்லாம் சொல்கிறோமோ அதுக்கு நீ ஒபே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஹெரான். ஆனால் இந்த புலித்தேவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாரு. புலித்தேவர் ஈல்டட் மச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் த வெஸ்டர்ன் பாளையக்காரர். புலித்தேவர் ஈஸ்டர்ன் பாளையக்காரராக இருந்தாலும் அவருக்கு வெஸ்டர்ன் பாளையக்காரர் நிறைய பேர் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் கேனன் அண்ட் ஆஃப் சப்ளைஸ் அண்ட் pay to soldiers, Colonel Heran abandoned the plan and retired to Madurai. Heran was recalled and dismissed from service. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கர்னல் ஹெரான் என்ன செய்கிறாரு, நிறைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும், நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, அதனால புலித்தேவர் கூட சண்டை போடுறத அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், விட்டுட்டான். ஸோ என்ன செய்கிறாரு, அதனால் ஹெரான் என்ன செய்கிறாரு, இவரை சர்வீஸில் இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாரு. நெக்ஸ்ட், கான்ஃபெடரசி அண்ட் அலையன்ஸ் வித் எனிமீஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். 3 பதான் ஆஃபீஸர்ஸ், நவாப் சந்தா சாஹிப்ஸ் ஏஜெண்ட் நேம்டு மியன்னா, முடிமியா அண்ட் நம்பிகான் கட்டக் commanded the Madurai and Tirunelveli region.
They supported Tamil Palayakaras against Arcot Nawab Muhammad Ali. இவங்க 3 பேரும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாளையக்காரருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. யாருக்கு அகேன்ஸ்டா? ஆர்காட்டில் இருக்கக்கூடிய முகமது அலிக்கு அகேன்ஸ்டா. புலிதேவர் had established close relation with them. Pulidevar also formed a confederacy of the Palayakaras to fight the British. With the exception of the Palayakaras of Sivagiri, all other Maravar Palayams, Maravar means ஒரு ஜாதி, ஒரு ஊர்க்காரவங்க, மரவர் பாளையம் சப்போர்ட்டட் ஹிம். இந்த புலித்தேவருக்கு ஒரே ஒருத்தரை தவிர மற்றவங்க எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க? சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் த பாளையக்காரர்ஸாக சிவகிரியில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். எட்டயபுரம் அண்ட் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஆல்சோ டிட் நாட் ஜாயின் திஸ் கான்ஃபெடரசி. ஃபர்தர் த இங்கிலீஷ் சக்சீடட். ஆனாலும் புலித்தேவர்கிட்ட இங்கிலீஷ் சக்சீட் ஆகிட்டாங்க இன் கெட்டிங் த சப்போர்ட் ஆஃப் த ராஜாஸ் ஆஃப் ராமநாதபுரம் அண்ட் புதுக்கோட்டை. Pulidevar tried to get the support of Hyder Ali of Mysore and the French. Hyder Ali could not help Pulidevar as he was already locked in a serious conflict with the Marathas. So he could not earn the support of Mysore and the French. Now, Kalakadu battle. In the Nawab sent an additional contingent of Sipais of Mufass Khan and the reinforcement army produced to Tirunelveli. Besides 1,000 Sipais of the company, Mufass Khan received 600 more sent by the Nawab of Arcot. He also had the support of the cavalry and foot soldiers from the Carnatic. Before Mufass Khan could station his troops near Kalakadu, 2,000 soldiers from Travancore joined the forces of Pulidevar. In the battle Kalakadu, Musaf Khan's troops were routed by Pulidevar army. So, in the Kalakadu battle, with the support of many, Pulidevar succeeded. Next, Yusuf Khan and Pulidevar. The organized resistance of the Palayakaras under Pulidevar gave an opportunity to the English to interfere directly in the affairs of Tirunelveli, aided by the Raja of Travancore from 1756 to 1763. Palayakaras of Tirunelveli led by Pulidevar were in a constant state of rebellion against the Nawab's authority. Yusuf Khan, also known as Khan Sahib, on before his conversion to Islam, Marudanyagam, who had been sent by the company, was not prepared to attack Pulidevar unless the big guns and ammunitionsனா weapon from Tiruchirappalli arrived. வர்ற வரைக்கும் புலித்தேவருக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஆரம்பிக்காதே அப்படின்னு. As the English were at war with the French, அந்த டைம்லேயும் பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன செய்கிறான்? ஃப்ரான்ஸு கூட, ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் கூட இந்தியாவில் சண்டை போட்டுட்ருக்கான். ஆஸ் வெல் அஸ் வித் ஹைதர் அலி யார்? மைசூர் மன்னன். அண்ட் மராத்தாஸ் எல்லாரு கூடயும் சண்டை போட்டுட்ருக்கான். அந்த ஆர்டிலரி வாளால் படை அரைவ்டு ஒன்லி இன் செப்டம்பர் 1760. Yusuf Khan began to batter the Nerkattum Seval fort and this attack continued for about 2 months. 2 மாதமாக யார்? யூசப் கான் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் எங்கே? திருநெல்வேலியில் அந்த புலித்தேவரோட இடத்துல. On 16 May 1761, Pulidevar's 3 major forts. What are they? Nerkattum Seval, வாசுதேவ நல்லூர் அண்டு பனையூர். இந்த 3 இடத்தையும் யாரோட கண்ட்ரோலில் வந்துச்சு? பிரிட்டிஷ்காரனோட கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு, யூசப் கானோட கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு. இந்த மீன் டைம் ஆஃப்டர் டேக்கிங் பாண்டிச்சேரி, த இங்கிலீஷ் ஹேட் எலிமினேட்டட் த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரம் த பிக்சர். பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன செய்கிறான்? ஃப்ரெஞ்சை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு பாண்டிச்சேரியை கேப்சர் பண்ணிட்டான். ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிட்டி ஆஃப் பாளையக்காரஸ் பிகன் டு பிரேக் அப் ஆஸ் ஃப்ரெஞ்ச் support was not forthcoming to Pulidevar. Travancore, Seithur, Oothmalai and Surandai switched their loyalty to the opposite camp. எல்லாரும் என்ன செய்கிறாங்க? ஆப்போசிட் கேம்புக்கு தோற்றுருவோம் அப்படின்ற பயத்தில் எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க? ஆப்போசிட் கேம்புக்கு, அதாவது யாருக்கு? இந்த யூசப் கானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. யூசப் கான்
who was negotiating with the Palayakarar without informing the company administration, was charged with treachery and hanged in 1764. யூசுப் கான் என்ன செய்கிறான், பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறான். நெகோஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன, பாளையக்காரரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறான். யாருக்கு, கம்பெனிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமலே அவனே ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நடத்துகிறான். அதனால அவனை என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிட்டிஷ்காரன் கொன்னுடுறானுங்க. Fall of the Pulidevar. After the death of Khan Sahib, Pulidevar returned from exile. புலித்தேவர் ஒளிஞ்சிருந்தார், திருப்பி எங்கே வந்துட்டார். ஏன்னா அந்த இடமெல்லாம் அவங்க பிடிச்சிட்டாங்கல்ல, அதனால் இவர் தப்பி ஓடி ஒளிஞ்சிருக்காரு. திருப்பி வர்றாரு. அண்ட் ரீகேப்சர் நெற்கட்டும் சேவல். திருப்பி படைகளோட வந்து என்ன செய்கிறாரு, நெற்கட்டும் சேவலை பிரிட்டிஷ்காரன்ட்டு கேப்சர் பண்ணுறாரு. ஹவவர் he was defeated by Captain Campbell in 1767. British Captain Campbell, புலித்தேவர் escaped and died in exile. தப்பிச்சு ஓடி அங்கே போய் செத்து போயிடுறாரு பாவம். தென் ஒண்டி வீரன் led one of the army units of Pulithevar. Fighting by the side of Pulithevar, he caused much damage to the company's army. According to oral tradition, in one battle, Vandidevan's hand was chopped off and Pulithevar was saddened. Vandidevanக்கு கையை என்ன செய்கிறாங்க, வெட்டிடுறாங்க, துண்டு துண்டாக வெட்டிடுறானுங்க. Pulithevar was saddened, but Vandiveeran said it was a reward for his penetration into enemy's fort, causing many heads to roll. இவர் என்ன செய்கிறாரு, பிரிட்டிஷ்காரனோட எல்லைக்குள்ளே போய் நிறைய பேரை என்ன செய்கிறாரு, துண்டு துண்டாக வெட்டியிருக்காரு. அதனால தான் இவரோட கையை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, பிரிட்டிஷ்காரன் சாப்ட் பண்ணிட்டான். நெக்ஸ்ட்டு வேலு நாச்சியார். born in 1730 to the ராஜா செல்லமுத்து சேதுபதி ஆஃப் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள சேதுபதி யார் அப்படின்னா செல்லமுத்து. அவருடைய மகன் தான் யார், மகள் தான் யார், வேலு நாச்சியார். டாட்டர் was the only daughter of this royal family. ஒரே ஒரு பொண்ணு. The king had no male heir. The royal family brought up the princess Velu Nachiyar, training her in material arts like வாளரி, underline, stick fighting and to yield weapons. நிறைய ஆயுதங்கள், என்னென்ன கலைகள் உண்டோ போர்க்கலைகள் எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. And then she was also adept in horse riding. குதிரை இது படிச்சிருக்கா, என்னது சண்டை போடுறதுக்கு குதிரை இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, குதிரைப்படை, அந்த இதில் அவள் படித்து ட்ரைனிங் எடுத்துருக்குறாங்க. ஆல்சோ ஹார்ஸ் ரைடிங் அண்ட் ஆர்ச்சரி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹர் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ், ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் உருது. ஷி நியூ இங்கிலீஷ், French and Urdu. At the age of 16, Velu Nachiyar was married to Muthu Adigar, the Raja of Sivagangai. Underline, Velu Nachiyar married to Muthu Adigar. He was a Raja of Sivagangai and had a daughter by name Vellachi Nachiyar. Velu Nachiyar பொண்ணு பேர் என்ன, வெள்ளச்சி நாச்சியார். In 1772, the Nawab of Arcot and the company troops under the command of Lieutenant Colonel Bon Jor stormed the காளையார் கோயில். என்ன செய்கிறார், அவர் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து காளையார் கோயிலை பயங்கரமாக அடித்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க. காளையார் கோவில் பேலஸ். இந்த ensuing battle, முத்துவடுகர் வாஸ் கில்டு. முத்துவடுகர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, கொன்னுட்டாங்க. யார் இந்த முத்துவடுகர்? ராஜா ஆஃப் ராம்நாட் டிஸ்ட்ரிக்ட், சிவகங்கை. யாரோட ஹஸ்பண்டு? வேலு நாச்சியாரோட ஹஸ்பண்டு, வெள்ளச்சி நாச்சியாரோட அப்பா. வேலு நாச்சியார் escaped with her daughter and lived under the protection of Gopala Nayak at Virupanchi near Tindukal for 8 years. வேலு நாச்சியார் என்ன பண்ணுறாங்க, தப்பிச்சு ஓடுறாங்க. ஹஸ்பண்டை கொண்டுட்டாங்க, தப்பிச்சு ஓடி திண்டுக்கல்ல கோபால நாயக் அப்படின்றவர்கிட்ட தஞ்சம் புகுந்து ஒளிஞ்சு இருக்காங்க. During her period in hiding, Velu Nachiyar organized an army and succeeded in securing an alliance with not only Gopala Nayakar but also Hyder Ali as well.
தளவாய்னா military chief, military commander. தாண்டவராயனார், underline, தளவாய் தாண்டவராயனார் wrote a letter to Sultan Hyder Ali on behalf of வேலு நாச்சியார். வேலு நாச்சியாருக்கு பதிலாக ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறார் அவருடைய military commander யார், தாண்டவராயன், asking for 5,000 infantry and 5,000 cavalry to defeat the English. எங்களுக்கு 5,000 இன்ஃபன்ட்ரியும் கேவல்ரியும் கொடுங்க, நாங்கள் சண்டை போட போகிறோம் இங்கிலீஷுக்கு அகேன்ஸ்ட் அப்படின்றாரு. வேலு நாச்சியார் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் டீட்டெயில் இன் உருது ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஷீ ஹேட் வித் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஷீ கன்வேடு ஹர் ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் டு ஃபைட் த இங்கிலீஷ். இம்ப்ரெஸ்ட் பை ஹர் கரேஜ், ஹைதர் அலி ஆர்டர்ட் இஸ் கமாண்டன்ட் சையத் இன் திண்டுக்கல், அண்டர்லைன், ஹைதர் அலியோட கமாண்டன்ட் சையத் for to provide required military assistance. இது இவங்க வேலு நாச்சியாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. வேலு நாச்சியார் employed agents for gathering intelligence to find where the British had stored their ammunition. வேலு நாச்சியார் என்ன செய்கிறாங்க, பிரிட்டிஷ்கார எங்கே நிறைய அம்யூனிஷன் வெப்பன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கான்னு ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டை அனுப்பி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. வித் மிலிட்ரி அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் கோபால நாயக்கோட அசிஸ்டண்டோட அண்டு ஹைதர் அலி ஷீ ரீகேப்சர்ட் சிவகங்கை. 2 பேரோட சப்போர்ட், ஹைதர் அலி அண்டு கோபால நாயக். ஷீ ரீகேப்சர்ட் சிவகங்கை அஸ் அ லேடி. She was crowned as a queen with the help of Marudu brothers. She was the first female ruler or queen to resist the British colonial power in India. Underline. Who was that lady? Underline. She was the first, Velu Nachiyar was the first female ruler to resist the British against the colonial power. Okay children, now let us know about the blue color column. Okay, Gopala Nayak and Palayakarar. Gopala Nayak, the Palayakarar of Virupachi, spearheaded the famous Tindukal League na Kutamipu, which was formed with Lakshmi Nayak of Manaparai and Pujai Nayak of Devanambatti. He drew inspiration from Tipu Sultan, who sent a deputation to show his comrades. He led the resistance against the British from Coimbatore and later joined Umaithurai, Kattapomman's brother. He put up a fierce fight at Annamalai Hills where the local peasants farmers gave him full support. But Gopala Nayak was overpowered by the British forces in 1801. Gopala Nayak, Palayakarar of Virupachi, also was against British and British forces killed him. Okay children, next